وإخوانه وعلى المرسلين والصحابة أجمعين وتولى لهم بإحسان إلى يوم الدين على أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسلفنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سقاف وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وشيخنا ورب أرواحنا حجي الدين بن كهلول الخير والشيخ محمد بن بنتني والشيخ السيوطي وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور
بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل منا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصٍ أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار عالما من زار عالما فكأنما كأنما زارني زارني ومن صافح ومن صافح عالما عالما فكأنما كأنما صافحني صافحني ومن جالس ومن جالس عالما عالما فكأنما كأنما جالسني جالسني في الدنيا في الدنيا ومن جالسني ومن جالسني في الدنيا في الدنيا أجلسته أجلسته معي معي يوم القيامة يوم القيامة الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, orang yang menziarahi, mengunjungi satu orang alim. Al-alim di sini al-alim bi ulum syariah,
orang yang mengetahui tentang ilmu-ilmu apa? Ilmu syariat. Karena ilmu syariat tiga, ada fiqih, ada tasawuf, ada tauhid. Semua lupa itu biasa gitu kalau habis Fatihah kan sunnah baca amin tuh ya. Nah, ini masih kedengeran nih, aminnya duluan. Jadi jangan amin duluan. Habis imam baca suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita diam dulu. Saftah di situ ada kesunahan yang disebut dengan saftah tuh. Sebentar kita diam. Kemudian baru mengucapkan kalimat amin tuh. Jangan langsung. Jangan si imam baru sampai kalimat waladdall. Makmum udah apa? Udah jangan begitu. Berubah tuh di sini tuh. Di sini sebagai masih begitu tuh. Belum kelar habis kalimat atau udah habis kalimat waladdallin langsung diserobot kalimat. Jangan. Ada saktah di situ sunnah tuh dalam madhab kita pada kalimat Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pas kalimat suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sebentar. Baru kemudian amin. Tuh begitu caranya tuh. Yang ngerti begitu caranya. Nah, ini rubah tuh. Tadi aneh udah beberapa kali sembahyang di sini tuh maghrib berjamaah jamaah masih suka ada yang kita baru kelar waladdallin dia langsung apa? Amin, nggak begitu caranya. Ada cara yang disunnahkan Rasulullah SAW dalam bahasa kita pada kalimat Asy-Syafi'i rahimahullah. Pas sampai kalimat suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sebentar. Nah, baru nanti si imam dengan makmum bersama-sama baca kalimat amin. Itu begitu ya. Kemudian yang kedua, yang kemarin tuh. Kalau seandainya ada imam yang batal, tuh yang kemarin tuh, ini disebut dengan istikhlaf, apa namanya? Istikhlaf. Imam batal, makanya seharusnya, semestinya orang yang di belakang imam, orang yang ngerti pada masalah itu. Jadi jangan sampai orang di belakang imam nggak ngerti apaan. Seharusnya, semestinya orang yang di belakang imam harus apa? Orang yang ngerti pada masalah-masalah yang memang kejadian pada waktu apa? Sholat. Kan nanti imam ada batalnya, si imam ada matinya kan begitu. Ada imam mati? Ada imam mati. Makanya nanti gimana ini? Inilah masalah yang disebut dengan masalah istikhlaf, apa namanya? Istikhlaf tuh. Jadi makmum yang di belakang imam menggantikan posisi siapa? Nah, si imam tuh. Nah, si imam contohnya misalnya si imam batal sembahyangnya. Nah, si imam disunnahkan untuk megang hidungnya, tuh, begitu. Nanti batal sembahyang ke imam nih, itu langsung apa? Pegang hidung. Yang belakang makmum tahu. Ini berarti si imam apa? Batal. Bukan pesek hidung juga kan? Bukan. Imam pesek kalau hidung lalu. Agak. Ini sunnah. Si imam batal, maka sunnah si imam apa? Pegang hidungnya tuh, tapi jangan ngomong, jangan semua ngomong, belakang juga cuma belakang vektor, belakang juga, nggak begitu. Yang sunnah hanya siapa tuh? Imam doang. Makmum jangan latah pegang apa? Hidungnya juga nggak semua sampai ke belakang, nggak hidung, nggak tuh. Jadi yang sunnahnya siapa tadi? Imam doang tuh. Ngerti jelas ya? Jadi imam manakala batal, laki perempuan imamnya, maka si imam sunnah pegang apa? Hidung tuh. Nah, biasanya di tempat imam ada pintu buat si imam keluar. Di sini nggak ada. Kalau batal dia aja imam udah. Kan ini nggak ada. Kalau mau angin, biasanya itu mihrab itu ada apanya? Ada pintunya. Itu pintu fungsinya begitu. Manakala si imam batal atau ada ruangan sedikit, manakala si imam batal kan tadi si imam senada pegang hidung. Nah, si imam keluar tuh dari tempat apa itu? Mihrab tuh. Makmum yang di belakangnya cepat-cepat ambil alih. Inilah yang disebut dengan masalah tadi apa? Istikhlaf tuh. Makmum yang jadi imam disebut dengan khalifah. Ngerti tuh? Makmum yang jadi imam disebut dengan khalifah tuh. Begitu. Sini nggak ada, pintunya sini nggak ada.
rata, musola nggak ada beda, nggak ada pintu, nggak ada, bayangkan tuh, sama di pos saya ada pintunya nggak ada, paling ketika atas saya. Di sini nggak ada sebenarnya bolongan itu. Jadi fungsinya pintu atau lorong itu bukan nggak ada fungsi, ada fungsinya. Manakala si imam batal, tadi si imam pegang apa? Hidung tuh. Nah, makmum yang di belakang gantiin jadi imam. Inilah yang disebut dengan masalah tadi apa? Istikhlaf tuh. Si makmum disebut dengan tadi apa? Khalifah tuh. Nah, kaifiatnya bagaimana? Kalau diri gampang, kalau diri. Tanya dulu. Nah, kalau diri gampang, imamnya batal lagi diri nih. Nah, si imam tadi pegang apa? Hidung tuh. Imamnya keluar tuh, begitu. Kan begitu. Imamnya langsung apa? Langsung keluar tuh. Kalau di sini kan keluar, langsung mepet ke sana, langsung mepet sini, nggak bisa soalnya. Imamnya keluar langsung. Nah, makmum yang di belakang kalau imamnya diri langsung apa? Gantiin, gampang tuh. Ya kemarin caranya tuh. Jangan sampai gerakannya apa? 3 kali berturut-turut. Jadi ini. Ya, 1 tuh. Ini 2 itu. Kita kalau gerak kaki ini 1, 2 tuh. Sekali melangkah itu berapa itu? 1. Nih, 1 tuh. 1 lagi taruh berapa itu? 2 tuh. Jadi sekali kita melangkah itu berapa ini? 1. Taruh lagi 2 tuh, kaki begitu. Jadi kaki makanya kalau kita pindah dari belakang ke depan, atur-atur. 1 tuh, 2 tuh. Jadi nggak berapa itu? Nggak 3 tuh. Jadi gitu tuh. Nih, 1, 2 tuh, nggak 3. Kalau terusin ngelangkah lagi, begini nih. 1, 2, 3. Betul nggak tuh? Batal tuh. Makanya diatur tuh. 1, 2. Tapi jangan ngomong 1, 2, jangan. 1, 2. Batal, alhamdulillah gue. Bilang 1, 2 tuh. Tuh itu, berhenti tuh. Masih ada apa? Kemihrab masih panjang nih. Langkah lagi. 1, 2 tuh, nggak bakal begitu. Tuh kalau posisinya apa tuh? Diri gampang. Nah sekarang kalau rukuk gimana itu? Imam lagi rukuk, si imamnya kentut. Imam langsung pegang apa? Hidung, dibangun langsung. Nah, yang di belakang tahu si imamnya udah apa ini? Udah batal tuh. Nah sekarang gimana yang belakang itu? Begini, bayangin. Terus duduk dong begitu. Nah, ulama atur di situ tuh. Jadi nggak sembarangan caranya ada. Yang atur ulama, yang nyampe guru agama begitu. Ulama-ulama nulis ini masalah di kita para ulama semua itu. Jadi pas imamnya batal rukuk, kan imam sudah ada tuh. Nggak gitu. Si makmum yang di belakang tadi kan lagi apa? Lagi rukuk. Kan harus ganti ini posisi si imam yang batal. Sementara dia dalam kondisi apa tadi? Rukuk. Ini bagaimana cara menggantikannya tuh? Kan begitu? Kan nggak mungkin begini tuh. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin seperti itu. Nah caranya itu dari rukuk imam batal, imam langsung keluar, maka si makmum yang di belakangnya dibangun. Tuh begitu tuh, bangun. 1, 2, tuh begitu. Lah ngerti ya? Nah itu kalau seandainya dalam kondisi apa? Rukuk, ingetin tuh. Kalau berdiri paling mudah. Kalau berdiri paling apa? Paling mudah. Imam batal lagi diri paling mudah. Imam megang hidung keluar. Yang di belakang langsung maju. Tuh. Sudah selesai tuh. Kalau lagi rukuk tadi, imam lagi rukuk batal. Langsung si imam pegang apa? Pegang hidungnya tuh. Kemudian si makmum yang di belakangnya jangan pindahnya masih posisi apa? Rukuk tuh, pindahnya bangun dulu tuh. Tapi jangan ngucapin apa? Jangan takbir, jangan. Nanti yang belakangnya takbir juga air semua. Bangun semua, jangan. Si makmum ini yang di belakang si imam bangun begini aja udah tuh. Tanpa mengucapkan apa? Takbir lagi. Udah diri seperti ini langsung apa? Langsung bangun, selesai seperti ini langsung apa? Melangkah ke depan tuh. 1, 2 tuh. Nah itulah cara istikhlaf pada waktu si imam batal dalam kondisi apa?
Rukuk tuh. Lagi berpuasa lagi begitu, ya. Kemudian yang kedua, imam batal lagi dalam kondisi sujud tuh. Imam sujud batal. Gimana ya cara bedanya itu? Masa begitu nyam sholat? Kan nggak mungkin begitu. Lagi sujud, imam kentut. Imam langsung apa tuh? Pegang hidung. Berarti si imam apa? Batal. Dikeluar dari mihrab. Nah, yang di belakang langsung apa? Makmum gantiin. Nah, sekarang gimana kayak biar ngajinya kan? Masa begitu? Kan nggak mungkin begitu. Nah, ulama atur tuh. Caranya bagaimana caranya? Nih begini nih, kan tadi sujud nih, ya kan? Imam batal langsung ada tuh. Ngerti itu? Kalau udah imam pegang itu berarti apa? Batal tuh. Jangan cakep ya duit imamnya. Kalau pegang itu berarti apa? Batal sembahyang si imam tuh begitu. Nah, imam pas begini, imam pegang hidung, langsung dia bangun. Yang di belakang udah ngerti nih, makmum di belakang si imam udah apa sembahyang ini? Udah batal. Tadi lagi aja tuh. Sujud. Jangan begini, jangan nyongsot sujud begitu sampai kita panjangkan. Caranya ada ulama atur tuh. Kalau tadi rukan begitu, lagi ruku langsung apa tadi? Langsung diri tuh, baru pindah 1, 2 tuh, begitu. Kalau sujud, imam lagi sujud, batal. Imam tadi langsung apa? Pegang itu. Nah, makmum yang di belakang imam kan tadi apa? Tadi ngapain dia? Sujud juga, masa lagi diri? Sujud juga kan? Nah, sujud. Nah, ini bagaimana caranya? Sama kayak tadi, diri dulu si makmum. Tuh, diri dulu tuh. Maju, 1, 2, lalu apa? Sujud lagi tuh. Langsung gitu ya nanti ya. Ngerti begitu tuh. Ini bakal kejadian nggak nih? Bakal kejadian tuh. Misalnya imamnya mati misalnya gitu. Imam mati kan mesti diapain nih? Yang ulama mesti ganti, kan begitu jalan. Tahu gimana ini jalan tuh. Kalau tahu ilmunya kita langsung si imam mati langsung kita apa? Langsung ganti cepat-cepat. Kondisinya misalnya lagi sujud. Nah kita langsung apa? Langsung kita diri melangkah 1, 2 langsung sujud berarti tadi dulu nggak kedua yang ketiga turun lagi deh. Waduh juga lagi ngerti jelas ya? Paham ya? Kalau kondisinya sekarang yang ketiga duduk di antara apa? Dua sujud. Nih lagi begini nih si imam nih. Bacakan bacanya apa tuh? Rabbi utilli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'abini. Pas lagi begitu si imam langsung apa? Batal sembahyangnya. Langsung apa imam tuh? Pegang hidung. Tuh, ngertiin tuh. Lagi berpuasa sama kayak begitu. Nah kita tahu yang kita tahu. Wah iya, ini orang ini berarti imamnya apa nih? Batal sembahyangnya tuh. Kita ngerti. Imam langsung keluar dari mihrabnya tuh. Nah yang di belakang gantiin. Gantiinnya sama. Bukan begini bukan tuh. Tuh orang yang ini yang lumpuh gitu. Lagi duduk di antara dua sujud, imam batal. Imam tadi langsung apa tuh? Pegang hidung. Nah kita makmum pengen gantiin sebagai tadi apa? Khalifah tuh, ingetin tuh. Nah, makmum sama kaifiatnya dengan tadi lagi ruku, lagi sujud. Bangun dulu tuh. Bangun, baru ke depan. 1, 2, baru tuh begitu. Jelas ya? Atau sama lagi duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, imam batal, sama kayak begitu. Nah, si makmum kondisinya begitu langsung apa tadi? Langsung diri, kemudian melangkah yang tidak membatalkan pergerakan tersebut. 1, 2, langsung dia duduk pada tempatnya si imam tadi. Jelas arti ya? Nah. Tendangnya juga. Langsung ngaji. Ke masjid aja nggak ngaji, ngapain? Kan begitu. Kan kudu ilmu. Kan ibadah ada apanya? Ada ilmunya, nggak sembarangan. Semua diatur pakai apa? Pakai ilmu. Ada orang rajin ke masjid musola tapi nggak mau apa? Nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Ada pengajian di keluar. Kan setan tuh. Iya. Kan semua mesti ada apanya? Ada ilmunya, nggak bisa. Ente wudhu ada ilmunya.
ulama yang nulis di kitab para ulama. Sembahyang juga ada banyak. Ada ilmu bahasa sembarangan yang nyampe guru agama itu semua pakai bahasa Arab. Bahasa Urdu kan bahasa Arab semua itu. Artinya apa? Orang yang pengen jadi guru agama harus kudu wajib belajar Quran. Alimana dulu, udah kelar mau belajar bahasa Arab itu ada runutannya semuanya itu. Jadi nggak sembarangan, nggak tahu-tahu jadi apa. Jadi guru agama, jadi kiai, jadi ustadz, siapa itu orang? Kan ada track of record-nya kata orang. Ini orang udah sakit nih. Dia punya, ini orang pengen ngajar ke tempat ini deh. Training dulu, ini ngajinya siapa dia? Jangan-jangan istighfar awal kadang-kadang. Iya, sampai ke awal. Jadi orang yang di belakang imam semuanya mesti apa? Wajib mengerti. Kalau ente sudah masuk musola masjid, wajib mengetahui tentang ilmu yang ada berkaitan dengan apa? Dengan ibadah, dengan sembahyang, dengan wudu, cara berjamaah, kita tahu kan begitu. Jadi nggak bisa tuh, aneh nggak tahu. Ente tinggal di Jakarta, ente tinggal di mana sekarang? Di Bukit Duri. Bukit Duri ente asal mau aja datang, muter, ngerti rumah kan begitu. Bukan di ujung gunung, bukan di ujung hutan orang gitu. Kita di Bukit Duri, banyak guru-guru kan masih banyak, masih ada. Kita pengen hadir bisa. Musola ini, pasti ini pengen semua gampang semua. Bayar nggak? Bayar nggak? Bayar nggak? Ente nggak bayar, tidak yang bayar. Kan kita nggak ada kewajiban gitu. Mereka punya kewajiban tuh. Kita cuma tinggal apa? Duduk hadir begitu. Masih gratis masih nggak mau. Gimana lagi bayar? Kata orang Betawi, lo gue suruh makan aja nggak mau, gue suruh kerja lo. Gue suruh makan lo nggak mau, gue suruh kerja. Jadi nggak bisa begitu. Jadi wajib orang yang ada di masjid musola semuanya mesti tahu, mesti ngerti agama, mesti tahu semua. Nggak bisa nggak tahu. Kan sampai ulama orang bilang di kitabnya itu orang yang berwudu kemudian dia sholat sementara dia nggak tahu tentang cara ilmu itu tentang sholat maka dihukumkan sebaiknya bagaimana? Mereka asal ulama yang bilang orang wudu berpuluh-puluh tahun sembahyang berpuluh-puluh tahun tapi nggak belajar sama guru agama, cuma dia apa? Ngelihat ikut-ikutan, dia ngelihat engkongnya ikut-ikutan sama bapaknya sama ibu dilihat, wudu begitu, sembahyang begitu, tungging tunggang kayak begitu, diikutin kerjaan kayak gitu berpuluh tahun seperti itu. Bagaimana hukum sembahyangnya? Lantasnya hasalatu dihukumkan sembahyang tidak sah. Puluh-puluh tahun begitu nggak beragama, nggak sah sembahyang ente. Kenapa demikian? Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah, amal ibadah itu bagi apa? Ilmu nggak sembarangan, maka seluruh amalnya apa? Ditolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bakal itu nggak bisa dibilang ada nggak tahu, nggak bisa. Wajib dia untuk mengetahuinya. Yang begitu ya. Jadi itulah disebut dengan al-alim. Al-alim artinya al-alim di ulum syariah, jamaknya ulama tuh. Kalau alim sudah lebih dari 2 orang maka disebut dengan ulama. Ada 3 orang yang ngerti agama maka disebut dengan ulama. Ulama semua kudu apa? Kudu belajar. Si alim kudu apa? Belajar. Dan semua kita ulama semua pakai bahasa apa? Bahasa Arab semua. Tidak bisa. Itu orang cuma lihat terjemahan kemudian dipahami, nggak bisa. Atau lihat YouTube, lihat Google, nggak bisa. Harus belajar al-ilmu bil-talaqi, al-ilmu bil-ta'allum, kata Rasulullah SAW. Dan begitu ya. Jadi orang yang menziarahi, mengunjungi orang alim, orang yang ngerti agama, kata Rasulullah SAW, "Faka'adna man zarani." Seolah-olah dia berziarah mengunjungi aku. Kan luar biasa tuh. Kita kan nggak bisa. Atau belum pernah, atau kita punya niat tuh tapi belum sampai berjalan ke makam Rasulullah kan begitu. Ada orang cuma kunjungi guru-guru agama, dikunjungi, di antaranya apa? Begini. Ada di mana ini? Majelis ilmu.
ente nggak bisa datang ke rumah guru agama. Ngapain ke rumah guru agama kalau ente nggak ada urusan begitu? Paling gampang datang ke guru agama gimana? Majelis ilmu deh, di masjid, di musola, tempat-tempat yang baik lainnya. Gampang ketemu deh. Nah, ente begitu itu namanya apa? Manzaro aliman fakaan nama zawani. Orang yang mengziarahi, mengunjungi satu orang yang alim, yang ngerti ilmu agama, seolah-olah dia apa? Telah mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman sofaha aliman, dan orang yang menciumtakan orang alim, guru agama. Nah, cium tangan ada jaraknya ente, nggak sembarangan, nggak pakai tangan satu, nggak gandeng ente, bukan pakai tangan apa? Tangan satu. Siapa yang ngajarin? Salah seorang ulama tabi'in yang bernama Sayyidina Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah. Siapa namanya? Sayyidina Imam Thabit Al-Bunani. Siapa namanya? Al-Bunani itu. Ini beliau kalau ketemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertemu dengan Sayyidina Anas, pasti beliau pertama pakai wangi-wangian tuh. Sunnah ente tuh. Ente pengen ketemu orang alim, ente pengen cium tangannya, sunnah pakai apa? Wangi-wangian. Peci ente pakaiin, yang perempuan apanya? Jilbabnya, baju sunnah pakaiin tuh. Itu pertama. Yang kedua, Sayyidina Sa'ad Al-Mu'adh rahimahullah, beliau manakala pengen cium tangan Sayyidina Anas, maka beliau mengambil dengan kedua tangan beliau, tangan daripada Sayyidina Anas. Tuh, dua tangan tuh. Nyetin tuh ente tuh. Ente kan udah agama semua ini. Nanti ente cium tangan dengan guru-guru ente, jangan pakai apa? Untuk tangan jangan. Sama ada orang tua ente, sama siapa lagi? Mertua ente sama, mertua dua tangan tuh. Jangan mertua digali apa? Satu tangan. Orang tua sama dua tangan tuh. Kalau bisa bolak-balik sampai 25 kali. Tuh kan jadi bahaya. Tahu pak ini begini pak saya. Jadi cium tangan bolak-balik juga apa? Bertabarrukan mengambil berkah dari satu orang alim, itu diperbolehkan tuh, gitu. Jelas ya? Jadi pertama kita sunnah pakai tadi apa? Wangi-wangian tuh. Jangan PJNT mau oncom 3 hari. Apa ini tuh? Jangan PJNT mau apa? Macam-macam jangan. Pakaiin PJNT wangi-wangian tuh. Tapi jangan yang goceng jangan. Yang bagusan dikit tuh. Jadi pertama pakai minyak wangi, yang kedua tangan ente pegang itu orang alim dengan apa? Dengan tangan dua tuh, begini tuh begitu tuh. Jangan tangan satu, tangan dua tuh, ambil tuh. Ini sudah dikerjakan oleh Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullah. Pada waktu beliau cium tangan Sayyidina Anas, maka beliau mengambil kedua tangan Sayyidina Anas sambil mengatakan, hadanil yadani alladani qad wassada yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangan inilah yang tersungguh telah memegang, telah menyentuh kedua tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Cium tangan kita dengan guru-guru agama kita itu bersambung sampai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan guru kita cium tangan ke gurunya, gurunya lagi cium tangan kepada gurunya, terus bersambung sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada keberkahan di situ. Makanya guru kita ngajarin cium tangan Nabi guru bolak-balik. Nah itu bolak-balik untuk mengambil apa? Keberkahannya, tabarukan. Kan guru-guru agama tangannya pegang Al-Quran, tangannya pegang kitab hadis. Kan nggak sembarangan, masa pegang perawat? Kamu kecuali sebelahnya. Kita kan batal, kita ada yang wudhu kan begitu. Kita kan pada apa merah wudhu gitu kan. Kita batal wudhu lagi. Tangan kita nggak pegang perawan kan? Pegang pakai apa paling? Pakai sorban atau pakai apa? Ada alingannya tuh. Jadi nggak sembarangan. Dan begitu ya. Jadi cara cium tangan tadi, pertama ente sunnah pakai apa? Wangi-wangian tuh. Yang kedua ente menggunakan kedua tangan ente. Jangan satu tangan begini, jangan tuh. Ente udah ngerti agama, udah tahu, udah belajar, tangan dua tuh. Tangan dua kita pegang, tangan tubuh agama tuh. Itulah yang merupakan kerjaan daripada Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullah pada waktu ciuman kepada siapa? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa man safaha aliman, kata Rasulullah SAW, orang yang cium tangan si alim, si guru agama,
Faka'annama safahani, seolah-olah dia telah mencium tanganku tuh gitu. Kan mas ampun, nyambung nggak tuh? Nyambung. Si guru punya guru di atasnya, dia cium tangan. Bahkan Sayyidina Nabi bukan cium tangan doang, dicium kedua mata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dicium matanya. Kenapa demikian? Kata beliau, hatanil ainani qad ra'ata ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua mata inilah yang sungguh telah memandang wajahnya, matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mata guru mandang kepada siapa? Gurunya. Mata guru mandang kepada siapa lagi? Mata gurunya. Itu mata bersambung pandangannya sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada asamnya. Ente mandang guru agama ada apanya? Ada asamnya, ada pengaruh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cium tangan juga sama seperti itu. Jadi bukan yang ada pengaruh, sangat berpengaruh dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas begitu ya. Orang yang cium tangan kepada guru agama seolah-olah dia cium tangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bersambung cium tangannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang cium tangan guru gini, ya dia bilang itu dulu ada pernah lihat waktu Habib Rahman Segaf, Syed Rahman lagi ngajar radhiyallahu taala anhu, lagi ngajar Cepat Barat. Kemudian ada orang cium tangan kepada beliau pakai tangan satu begini nih, gitu. Tangannya nggak diapain, nggak diambil, gitu itu. Lah orang ajar banget tuh orang. Langsung segera tegur, ente begitu, namanya guru geli. Ya Allah, tuh orang cium tangan begitu, digituin tangan gurunya, asal nambah doa tuh. Juga cium tangan yang paling penting bukan di pipi, bukan di mana? Jidat. Nih anak sekarang nih. Anak TK, anak tahu siapa yang ngajarin begitu? Anak TK kan cium tangan berarti tangan kita nyium apa? Nyium tangan itu namanya nggak cium tangan, berarti tangan cium apa? Kita punya hidung cium apa? Cium tangan, ambil kedua tangan kemudian tempel di mana? Di hidung, bukan di pipi, bukan di mana? Kan di jidat. Karena sekarang di mana kekenalnya? Di pipi digituin tuh. Ada yang tempel jidat, ada di pantat. Bisa begitu ini. Kalau nggak ada ilmu ya begitu akhirnya orang sembarangan semua mau. Kan ulama ngatur, kan ulama ngatur semuanya. Jadi nggak sembarangan. Setiap kita punya perbuatan ucapan ulama sudah menuliskan kita mereka semua. Nggak sembarangan. Ulama tulisin atur tuh kaifiat cara-caranya sampai demikian cium tangannya yang dikerjakan oleh Sayyidina Daud Al-Ghunai rahimahullah pada waktu beliau jangan pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Jadi beliau pertama pakai wangi-wangian, yang kedua menggunakan apa? Kedua tangan beliau. Yang ketiga paling penting apa? Cium tangan di mana? Di hidung kita. Itulah merupakan cium tangan dari ulama tabi'in yang dikerjakan oleh Sayyidina Daud Al-Ghunai rahimahullah kepada salah seorang sahabat Nabi yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ente begitu ya ambil guru, jangan satu tangan ente ambil guru. Ente nggak belajar begitu ambil guru, nggak ngaji, nggak ada adabnya di guru seperti itu. Cium tangan pakai dua tangan, ente pegang. Rugi nggak ente? Nggak rugi. Dua tangan rugi kagak, ya Allah. Urusannya kan sampai ke akhirat urusannya. Ente ambil guru kan bukan sampai dunia doang. Ente banyak ambil guru agama yang dia mengahli ibadah, dia tukang ibadah di guru agama. Di guru agama kompeten ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ente bersambung, ente punya mata rantai bukan di dunia doang sampai mana? Sampai ke akhirat kan sembarangan. Maka setiap yang disampaikan itu semua dasarnya adalah dari kita para ulama, nggak keluar. Semua dari kerjaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti ya. Jadi orang yang cium tangan kepada guru agama seperti apa? Cium tangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, waman jalasa aliman, orang yang jalasa, ini jalasa yujalisu mujalasatan jalis, ente duduk belajar kepada guru agama, itu guru duduk ngajar ente, maka disebut dengan apa tadi? Jalasa tuh. Jadi jangan sampai ente duduk tapi nggak apa? Nggak belajar. Dimanapun ente ada,
Misalnya ente di parkiran, misalnya itu tempat lain yang emang tugas ente di situ, tetap kuping ente mau siapa? Nyimak itu pelajaran tuh. Kenapa demikian? Kalimat jalasa, yujalisu, jalis, mujalasatan itu harus pertama si murid di belajar agama tadi harus apa tadi? Belajar kepada guru agama itu. Yang kedua, si guru agama harus apa? Duduk mengajar. Itulah yang disebut dengan tadi apa? Jalasa, yujalisu, jalis, mujalasatan. Kata Rasulullah demikian. Orang yang duduk ngaji kepada satu guru agama, si gurunya ngajar. Pada nama jalasani fid dunya, seolah-olah dia duduk ngaji kepada aku di alam dunia. Itu luar biasa itu. Ini yang menunjukkan tuh mata rantai ilmuwan tidak putus dari satu guru agama. Ini guru belajar kepada siapa? Gurunya. Terus gurunya belajar kepada siapa lagi? Guru di atasnya. Terus sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Imam Abdullah Nabal rahimahullah kata beliau apa? Al-isnadu minad dini. Belajar dengan sanad itu termasuk bagian dari agama. Masuk bagian agama tuh. Makanya kita dakwah yang bilang tadi, lihat dulu nih guru. Ini belajar sampai nih guru nih. Sampai full nggak belajarnya? Oh enggak. Gurunya masih itu dia di kampus. Kan begitu ada orang. Gurunya masih itu udah apa dia? Udah mampus dia. Gurunya masih hidup, masih ngajar. Dia udah apa? Udah mampus, udah mati langkahnya. Begitu artinya, bukan mampus fisiknya enggak, tapi apa? Mati langkahnya dia. Nah ini orang berarti nggak full. Kalau ente jadi murid sampai guru, sampai itu guru berpulang ke rahmatullah, baru ente apa? Habis belajar pada itu guru, sampai habis full, sampai ini guru sakit, sampai ini guru berpulang ke rahmatullah, baru selesai ente belajar kepada itu guru. Nanti ente cari guru lain lagi. Begitu kerjaan sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya, jadi orang yang duduk belajar kepada satu guru agama, guru juga apa? Duduk mengajar kepada itu murid, maka seolah-olah Rasulullah duduk belajar kepada aku di alam mana? Di alam dunia. Ketika dapat Rasulullah, kita ketemuin Rasulullah, kagak. Tapi dengan ente belajar duduk ngaji kepada guru agama yang sambung sanadnya kepada Rasulullah SAW, ente seolah-olah sudah apa? Sudah duduk belajar agama kepada siapa? Rasulullah. Kenapa demikian? Yang disampaikan semua ajarannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak keluar. Waman jalasani fid dunya, orang yang duduk ngaji kepada aku kata Rasulullah sekarang dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Aku dudukkan dia bersama aku nanti pada hari kiamat. Inilah yang kata guru kita punya ulama bilang, nanti orang yang sanadnya bersambung kepada satu guru agama di akhirat di mahsyar ngumpul bareng satu kelompok dengan siapa? Dengan ulama tabi'in, dengan ulama tabi'in, dengan sahabat sampai ngumpul dengan siapa? Rasulullah SAW. Satu kelompok kita semua itu. Karena ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada orang yang nanti bakal jadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang jadi apa? Penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini beda udah tuh. Waktu di mahsyar ngumpulnya enggak apa? Udah beda. Ente ngumpul dengan guru ente di alam dunia terus sampai guru ente berpulang ke rahmatullah. Kemudian ini guru bersambung dengan gurunya lagi. Maka nanti di mahsyar ketemu semua tuh kita tuh. Ketemu semua. Yang disebut dengan ashabul apa? Ashabul yamin. Yang sebelah kiri siapa? Tukang maksiat, tukang dosa. Yang bilang pengen bikin pesta di mana? Acara di mana? Di neraka. Mendingan dibilang apa? Masuk ke dalam neraka. Nanti saya bikin acara di mana? Di neraka. Allah, untuk mulutnya kotornya luar biasa orang yang begitu. Jadi ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Itu demikian. Rasulullah, orang yang duduk kaji kepada aku di alam dunia, aku dudukkan dia bersamaku nanti pada waktu hari kiamat. Inilah ulama yang mengatakan bahwasanya nanti di mahsyar orang yang ngaji pada satu guru agama ngumpul lagi bareng-bareng. Ente belajar satu guru agama, seratnya nyambung terus semua. Ente gak putus, ente mati gak putus. Terus nanti sampai mana? Sampai mahsyar.
Sampai di masa kita bertemu dengan siapa? Berkumpul dengan sahabat, dengan tabi, dengan baik tabi, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas nanti begitu ya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir masirati wa sam'i wa muqadati wa tulhimani wa ishqi wa tarzuqni ilman yaqini tu'amil khalil husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi tawbatin nasuhin tawfiqin dhunubi wa zallati wa tanzurani fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadrika yassira li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bil taqwa wa idrakil ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin min haqqihim wa sharran li sharrin min insin wa jinnati bi fadlik tabashirni bi hasnil khawatim wa bil rahmati dakhilni bi daril iqamati alaihim minal mawla salatun wa taslimun wa ridwan istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wa
وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجيح. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجيح. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجيح. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.